आकाश रे गोटिए तारा अंधार की पार जिणी जह्नटिए एका एका जो छना तो दिए बुणी ए माटी रे केते गुणी किए से पारी बगणी दुनिया रे महक बंटी हृदय को पार किनी गोटिए रे गोटिए से गोटिए रे गोटिए से मनीष हाटर मणि मनीष हाटर मणि मनीष हाटर मणि मनीष हाटर मणि এই চারটা হচ্ছে আমার চাইনার আমার পড়োশী দেশ চাইনার এই চারটা মুদ্রা। नमस्कार दर्शक बंधु मनीषा हाटर मणिर आउ एक अध्याय को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी मु जसवंत पट्टनायक। आमर सदाबले प्रचेषा रही दर्शक बंधु जे आपण मानक किसी नियारा व्यक्तित्व मानक भेटिदेवु से माने निज निज कर्मजंजाल व्यस्त थिले मध्य किछि एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज जदि तांका पाखरे अछि ताहले निश्चित भावे आपण मानक निकटरे पहुँचाइबा ए मनीषा हाटर मणिर काम। तेबे आसंतु देखिबा ए अवसर रे एमि जने नियारे व्यक्ति को जे पेशारे जने ग्यारेज मेकानिक किंतु निशारे देश विदेशर विभिन्न मुद्रा एवं कागज नोट को संग्रह करवा। यह व्यतीत से कविता लिखती गल्प लिखती प्रबंध भी लिखती एवं समाज सेवा करती वृक्षरोपण भी करती गीत भी गाती एमती अनेक गुणर अधिकारी। तेबे आसंतु आ डेरी न करी से नियारे व्यक्ति को भेटिबा एवं तांका विषय किछ अधिक जानिबा। धन्यवाद दर्शक बंधु बर्तमान आमे पहुँची जाइए तांको घर को जे कि जने ग्यारेज मेकानिक एवं ता सहित एमती निशा तांकर रही देश विदेशर अनेक मुद्रा एवं नोट को साइतिबा। तेबे आसन तांको भेटिबा एवं तांकर परिचय जानिबा। सान भाई तुम परिचय। नमस्कार मु राजीव लोचन बराड़ घर ओडगा दलकसे। अच्छा एमती संग्रह करिवार निशा केबेठु जागृत हला मन भीतर? मते जेतेबेले 8 वर्ष होइतिला सेतेबेले तो पिला बेले घर जे अतिथि आसिले गोटे 5 टका 2 टका टंकाटे एमती दियंती मु गोटे निशा रखिली जे मु एमती गोटे गोटे संग्रह कर रखिबी जेमती हमर आगामी पीढ़ी जानिबा पाइबे जे हम पूर्वज माने एमती टंका व्यवहार करूथिले एई टंकार एती मूल्य थिला आ 100टा पैसा ले गोटे टंका होउजी ए सब छोट छोट गोटे लक्ष्य नै आजि इतिहास पहुंची प्राय 20 वर्ष। केते वर्ष बयस रे एमती मन भीतर चिंता आसिला? मते 8 रु 9 वर्ष भीतर मु चेष्टा जारी रखिदिली किंतु वर्तमान पर्यंत सरीनी 20 वर्षर संग्रह आउ गुड़ाई भी मोर बाकी अच्छी माने पाखापाखि 80% हो गला। 8-9 वर्ष बयस एमती गोटे उन्नत चिंताधारा निज मन भितर ऑटोमेटिक आसिला ना के बापा को कहले? प्रेरणार उत्स होची सांग साथी माने भी मते बहुत सहायता करछन। घरे तो सेते बेले अभावी परिवार भितर 2 टका मिले आम 5 दिन खर्च करूथि 20 पैसा 30 पैसा हिसाब रे बेसी ना 10 टका 20 टका हेले पिला पाउनी किंतु सांग साथी माने मते बहुत सहायता करछन कि गोटे 20 पैसा आनले ने रखिता माने मो निशा देखि से माने खुशी मते दियंती। आज भी जो मु संग्रह जारी रखिछि माने ए सब जिंस पे मते बहुत लोग सहायता करछन जे से पिला संग्रह करछ ताको आमे एटा रखे आमे तो निजे रखि परिबानी ताकू दे देले से रखि दो एमि भाबी मते बहुत लोग सहायता करछन आज पर्यंत भी दे चलछन। এই চারটা হচ্ছে আমার চাইনার আমার পড়োশী দেশ চাইনার এই চারটা মুদ্রা। সেটা চাইনারে তাঙ্কর লেখা হয়েছে চাইনা ভাষাରେ ସେ ତାଙ୍କ ଅକ୍ଷର ମୁଦ୍ରିତ ହେଇଛି ହେଲା ନେପାଳର ଇଏ ତାଙ୍କର 500 ଟଙ୍କିଆଟା ଏଇନା ନେପାଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଟା ଦାମ 50 ଟଙ୍କା ନେପାଳ।
20 टंकिया नेपाल 10 टंका 5 टंका ये है नेपाल और यहाँ हूँ कौ देश तो मुझे जानी अक्षर पड़ोनी यहाँ बाहर मानने देश गुड़ा पाकिस्तान 20 टंकिया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 20 टंका ये हूँ भूटान ये लिबान এটা হচ্ছে মালদ্বীপ 20 গছা তারপরে এটা হচ্ছে আমার ইরানর এটা হচ্ছে ইন্দোনেশিয়া এটা হচ্ছে জাইরে পাসপোর্ট এটা হলো আমার ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଫ୍ରିରେ କି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ନେପାଳର ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୁଦ୍ରା ଆମେରିକା ଡଲାରଟା ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାମ୍ବିଆ ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଆମର यूएई साउदी अरब एटा ये दुटा हूँ थाईलैंड गोटे हूँ नुआ गोटे हूँ पुराना दुटा थाईलैंड आगे हूँ मालयेशिया आयरन लोचा जाए अंजोला এটা হচ্ছে ঘানা এটা হচ্ছে ব্রাজিল এটা হচ্ছে পোল্যান্ড তারপরে এটা হচ্ছে আমার তুর্কির এটা লক্ষে টঙ্কা নোটটা এটা तुर्की आउ म्यांमार किसी किसी नोट दायित्व अच्छी के नष्ट हो जाए यहाँ हूँ आमर कंगो यहाँ नुआ डॉलरटा यहाँ एवं आम सब विदेशी मुद्रा पिला बेले आम मान भी जिते बापा मान किसी मिले आम तो सब माने खाईदू किंतु एमती निजे न खाई ताको संग्रह करवा एमती एते सुंदर कथा गोटे केमती मन को आसला ए सब जिनसर कारण आम जिते पिला बेले सांग मैंने खाऊलु तो 5 जन जदि आम अच्छु 3 जन आने 5 जन भाग बांटी खाई दूलु ता भीतर मु संग्रह कर रखी दिए कौ दिन 5 दिन पर मो पाली जाए पड़े मुझे दिए मैंने आम गोटे आम भर वाद बद सेमती किसी नाला जी जहाँ दूसरी चले दूलु तमाने से पैसा गुड़ा रखला भितर ऑटोमेटिक मन सृष्टि है मु केमती संग्रह करी सेमती ही गोटे गोटे हे आज एति टका हे हां ये हूँ माने आमर आदिम काल मुद्रा जोड़ा आम जेजेबा से समय व्यवहार करुले आधुली पाहुली कणा अणा ये भाया जो टंका ये हूँ 1 नुआ पैसा 2 नुआ पैसा तार नुआ पुराना 2टा थिला ये पुराना एटा नुआ तापर 1 अणा 1 अणार अधा 2 अणा 1 अणा 4 भाग भागे 1 पैसा ये किसी टंका अच्छी जोड़ा आम तो व्यवहार करना जेहतु आम तार मूल्य निर्धारण करें 3 पैसा तापर यहाँ आसला 50 पैसा 25 पैसा ये सब सजेक रखा ये सब 2टा फाइल आम रखीचु ये सब किसी किसी 2टा भी रही आईटा हूँ आमर विदेशी मुद्रा गुड़ाक यहाँ साउदी अरब यहाँ पोलैंड यहाँ थाईलैंड आउ यहाँ हूँ 1 सेंट अमेरिका यहाँ हूँ पाकिस्तान गोटे 5 पैसा यहाँ नेपाल 5 टंका आउ यहाँ अच्छी $25 यूएई रहा आउटा हूँ साउथ आफ्रिकार एमती गुड़ाए देश टोटाल हूँ विदेश पैसा कॉइन गुड़ाक
ତାର ଏଇଟା ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଏଇଟା ପାକିସ୍ତାନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ବଡ଼ ଟଙ୍କିକିଆ ଏସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ମାର୍କେଟରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁନି। ଆଉ 10 ଟଙ୍କାର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ବ୍ୟବହୃତ 10 ଟଙ୍କିଆ ସବୁ ଏଇଟା ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱ। ପାଖାପାଖି ଟଙ୍କିକିଆ ଥିବ 30 ପ୍ରକାରର, 2 ଟଙ୍କିଆ ସେଇ 25-30 ପ୍ରକାର, 5 ଟଙ୍କିଆ 50-60 ପ୍ରକାର ଥିବ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପାଖାପାଖି 240ଟା କଏନ୍ ରହୁଛି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫାଇଲରେ। ଏଇଟା ପୁରା ସଜେଇ ହେଇକି ଅଛି। এটা 1 ପଇସାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆମର ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ଚାହିଦା ଥିଲା ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ 10 ପଇସା, ଏଇଟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଆଉ ମାନେ ବିଲୁପ୍ତ ଆଉ କ'ଣ। ଏ 50 ପଇସା ସବୁ ସେତେବେଳର। ଟଙ୍କିକିଆ ସବୁ ସଜେଇକି ରଖାହେଇଛି। ତାପରେ 2 ଟଙ୍କିଆ, ଆଚ୍ଛା 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 ଗୀତ ଗାଇବା ଶିଖିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଏମିତି ଗୀତଟାର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କ୍ଲାସରେ ବସିକି ପଢ଼େ, ଅଲଗା ଟାଇମରେ ମୁଁ ଖେଳକୁଦରେ ସମୟ ନ ଦେଇ କିଛି ଗୋଟେ ଭାବନା ପଳେଇ ଆସେ, ଭାବନାକୁ ନେଇକି 2 ଧାଡ଼ି ଲେଖିଦେ, ଶୁଣିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଗାଉଟେ ଭଲ ଲାଗେ, ଏମିତି ମାନେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ତରଫରୁ କିଛି ନାହିଁ, ମୋତେ ସହାନୁଭୂତି ସବୁଆଡ଼ୁ ମିଳିଛି, ସବୁଆଡ଼ୁ ହେଇ ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି ବାଟ ଆସିବି। କବିତା ଲେଖନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ଗୀତ ବି ଗାଆନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିପାରିବେ? ଆମେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଗୀତଟେ ଶୁଣେ। ହୃଦୟର ଏଇ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଆଜି ପଚାରି ମୁଁ ଯେବେ ଶୁଣେ, ପ୍ରତାରଣା କିଏ କାହାକୁ ଦେଇଛି, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କହେ ତୁମେ ତୁମେ ତୁମେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତେବେ ହସଖୁସିଆ ମିଜାଜର ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ, ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ଏ ଭିତରେ ରହିଲେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ରହିବ। କେତେବେଳେ ମାନେ ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ଟେନସନ୍ ଆସିଛି? ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପିଲାବେଳୁ ଶିଖିଛି, ଆମେ ଜୀବନରେ ତ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ସେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଯଦି ଦୁଃଖ କଲେ ଯଦି ଦୁଃଖ କମିଯାଆନ୍ତା, ଦୁଃଖ କଲେ ଲାଭ ଅଛି, ତଥାପି ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ହସି ଦେଉଛେ ନା, ଆମ ଜୀବନର ସେଇ କ୍ଷଣ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ହେଇଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା କବିତା ଲେଖିବା କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? କବିତା ଲେଖିବା ମୁଁ 12-13 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଲେଖେ, ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଯାଇଥିବି, କିଛି ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗଛଟେ, ତାକୁ ନେଇ 2 ଧାଡ଼ି ଲେଖିଦେବି। ରାସ୍ତା ଯାଉଥିବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା, ମାନେ ନିଜ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଯଦି ଶୈଶବ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଗରେ, ମାନେ ଦେଖିବି ଯେ ପିଲାଟା ଗୋଟେ କାଠ ବୋହି ବୋହି ନେଉଛି, ସେଠାରୁ ମନକୁ ଭିତରୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଯେ ମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିକଟରେ ଆର ଶୈଶବଟେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି, ସେଠି ଗୋଟେ 2 ଧାଡ଼ି ଲେଖିଦେବି। ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଲେଖି 10-12 ଧାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ କବିତା ହେଇଯାଏ। ତଥାପି 1-2 ମାସ ଲାଗେ, ସେତେବେଳେ ଏତେ ତ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସେନି, ଟିକେ ଲେଖି ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ। ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାରେଜ କରିବା କେମିତି ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ? ପାଖାପାଖି ମୋତେ 7 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, 1999 ମସିହା, ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛି, ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟ, ମାନେ ମୁଁ ମୋ ଶୈଶବର ଖୁସି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି, ମାନେ 25 ବର୍ଷ ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ସବୁବେଳେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଶୈଶବ ମୋର ମାନେ ହସ ଖୁସି ସେସବୁ ଆଉ ନାହିଁ କିଛି, କେବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଗରେ ଜୀବନଟି ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ହସ ଖୁସି ତା ଭିତରେ ହିଁ ଖୋଜି, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାବା ମରିଗଲେ ସେତେବେଳେ ଆଜିକା ଭଳିଆ ତ 1999 ମସିହାରେ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ମୁଁ ବି ନିଜେ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲି। ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କେନାଲ ଛକ ପାଖରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ସେଇଦିନ ହିଁ ମରିଗଲେ। ତାପରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା କିଛି ଦିନେ ମାସେ ବସେ ମା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏସବୁ ଭିତରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା, ତାପରେ ନିଜର ଯେହେତୁ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ପରିବାରର ମାନେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ସେସବୁ ମୁଣ୍ଡି ଆଜି ଏଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚି। ବାପା କ'ଣ କରନ୍ତି?
ଆମର ଦଲଗ ଛକରେ ଗୋଟେ ଢାବା ହୋଟେଲ ଥିଲା। ପରିବାର ବହୁତ ହସ ଖୁସିରେ ଚାଲିଥିଲା। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଅଦିନିଆ ଝଡ଼ ଆସିଲା, ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପଳେଇଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ଢାବା ବାପାଙ୍କ ପରେ ତୁମେ ଚଲେଇଲୁନି? ଯେହେତୁ ଛୋଟ ପିଲା ଆମେ ଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ତ ଏତେ ଆମେ ମାନେ ଆମ ବ୍ରେନ୍ ଡେଭଲପ୍ ନଥିଲା ନା। ଆଉ ପରିବାରର ତ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାରେଜ କରିବା କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ? ମୋର ପାଠ ପଢ଼ାର ଡୋରି 10ମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ବନ୍ଧା ମାନେ ବାନ୍ଧିଦେଲି। ତାପରେ ଆଉ ଚାହିଁଲେ ବି ପଢ଼ିବି ହେଲାନି, କାରଣ ଆଉ ପେଟ ତାପରେ ପାଠ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ବି ଏତେ ଯୋଜନା କିଛି ନଥିଲା ଯେ ସରକାର ପଢ଼ାପଢ଼ି ଏସବୁ ନଥିଲା। ନିଜେ ଯାହା ରୋଜଗାର ସେଥିରୁ ପଢ଼ିବୁ। ଆଉ ମା ଏକା ସଂଘର୍ଷ କରି ଯେତିକି ପଢ଼ିବା କଥା ସେତିକି ସେ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 10ମରେ ପଢ଼ିବାଟା ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରିଲାନି। ଆଉ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ୟାରେଜ କାମ ଆସିଲୁ, ପରିଶ୍ରମ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଚ୍ଛା, ପରିବାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛି? ପରିବାରରେ ମା, ତାପରେ ସେ ବଡ଼ ଭାଇ, ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପୁଅଟେ ଝିଅଟେ, ଆଉ ମୁଁ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଝିଅ, ଏଇ ଆମର ଛୋଟ ପରିବାର। ଝିଅକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ଝିଅକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା 1.5 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏବେ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଝିଅକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ତ ଭାଗ୍ୟ ତ ଭଗବାନ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କେବଳ ଲାଳନ ପାଳନ କରିକି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରେଇବି। ତଥାପି ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଯେ ମୋ ଝିଅ ଟିକେ ଓଡ଼ିଶୀ ଶିଖିକି ଟିକେ ଭଲ ଓଡ଼ିଶୀ ଶିଖୁ, ଆଉ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ତାକୁ 5-7 ବର୍ଷ ହେଲା ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ସଂଗ୍ରାହକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ହାସଲ କରୁ। ମାନେ ମୁଦ୍ରା ଯେଉଁ ରଖିଛି ଏସବୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସିଏ ହିଁ ସଫଳତା ସାଉଁଟିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି କିଛି ଦେଶ ବିଦେଶ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପର କଲେକ୍ସନ କରିକି ତା ପାଇଁ ରଖିବି। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଆମେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟା ଆମେ ସହିଛେ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇ କଷ୍ଟଟା ଦେବାନି, ସେଟା କଦାପି ଆମେ ଚାହିଁବାନି ସେମାନେ, କାରଣ ପ୍ରକୃତ କଷ୍ଟଟା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ସେଟା ତା ପାଇଁ ଅନୁଭୂତି ହବ ଯେ ମୋ ବାପା ଏମିତି କରିଥିଲେ ବୋଲି। ଆଉ ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ବହୁତ ତଫାତ। ଆଚ୍ଛା, ଝିଅଟେ ହେଇଛି ବୋଲି କେତେବେଳେ ମନ ବ୍ୟସ୍ତ? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, କାରଣ ମାନେ ଭଗବାନ ସଦାବେଳେ ଝିଅ ଦିଅନ୍ତି କାହାକୁ, ଯିଏ ଝିଅଟାକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବାରେ ତାକୁ ହେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେଟା ମୁଁ ଗର୍ବ କରେ। ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କବିତାରେ ବି ଦେଖିଛି, ସେ କୋଲକାତାରେ ସେ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବହୁତ ବିବ୍ରତ ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଝିଅଟେ ଜନ୍ମ କରିଛେ, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇକି ସେମିତି କିଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ନିରାଶା ଅଛି କି? ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ହେଲା ମାନବିକତା, ଗୋଟେ ହେଲା ମାନସିକତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ସମାଜରେ ମାନବିକତା ମରିଗଲାଣି, ମାନସିକତାରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଗଲାଣି। ମାନେ ମାନସିକତାରେ ଯେଉଁ କଳଙ୍କ ଲାଗି ତାକୁ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ବାହାରିନି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ, ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଯିବେ, ସେଠି ଦେଖିବେ ସବୁ ପୁଅର ମା ମାନେ ହେଇଥିବେ, ଝିଅର ମାଗି ବି ନଥିବେ। ପୁଅ ସଦାବେଳେ ନେଇକି ମାଆକୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିଦେ, କିନ୍ତୁ ଝିଅଟି କଦାପି କେତେବେଳେ ହେଲେ ନେଇକି ତା ବାପା ମାଆକୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଛାଡ଼ି ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ ପିଲାକୁ ସେଇ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା। ସେ ଯେମିତି ଜାଣିବ ଯେ ମୋ ବାପା ମା ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଫିଲ୍ କରିକି ଆମକୁ ନେଇକି ସେ ତା ପାଖରେ ରଖିପାରିବ, ନହେଲେ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ବି କରିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି ଗ୍ୟାରେଜ କେବଳ କରିବେ ନା ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସବୁ ତ ମୁଁ ମୋର ମାନେ କର୍ମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଭଗବାନ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଆମକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ସେତିକି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବଡ଼ ଆଶା କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୋର ଯେତିକି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ରଘୁନାଥ ସବୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ମିଳିଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଗ୍ୟାରେଜ କରିବା, ଇଆଡ଼େ କବିତା ଲେଖିବା, ଗୀତ ଗାଇବା, ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା, ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ସମାଜ ସେବା କରିବା, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା, ଏଥିପାଇଁ କେମିତି ସମୟ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସବୁ ଭାଗ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛି। ମାନେ କେଉଁ ସମୟଟା କେତେବେଳେ କେଉଁଟାକୁ ଦେବି। ରାତି 7ଟା ପରେ ଆସିବି, ଝିଅ ସହିତ 2 ଘଣ୍ଟା ଖେଳିବି, 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 10ଟା ବେଳେ ଶୋଇବି, ସକାଳୁ ଉଠି ପୁଣି ତା ସହିତ ସମୟ ଦେବି। କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ପିଲାଟିର ଏଇ ସମୟଟା ତା ଜୀବନରେ ଫେରିବନି। 3 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଯିବ, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବ, ଇଆଡ଼େ ଗଲେ ତାର ମୁଁ ତାକୁ ସମୟ ଦେଇପାରିବିନି, ସିଏ ବି ମୋତେ ସମୟ ଦେଇପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ସମୟଟା ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବି ଦେଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ବି ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ ଡାକନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁ ନାହିଁ କରିପାରିନି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସଦାବେଳେ ବିନ୍ଦୁରୁ ସିନ୍ଧୁ ହୁଏ, ସିନ୍ଧୁରୁ ବିନ୍ଦୁ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇ ପାରୁଛି, ତା ଗଛ ତଳେ 10 ଜଣ ଆସିକି ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି ମୁଁ 10ଟା ଗଛ ଲଗାଉଛି, 100 ଲୋକ ଆସିକି ବସିପାରିବେ। ମାନେ ମୋ ପିଲାବେଳୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେ ଗଛ ଲଗେଇ ଚାଲିବି। ମାନେ 10ଟା ଗଛ ଲଗେଇବିନି, ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇବି, 10ଟା ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବି। ତ ସେଇ ନାରା ନେଇକି ମୁଁ ଆଗୁଆ ବଢ଼ିଆ କଥା। ମାନେ ଗଛ ଲଗେଇବା ଉପରେ ଆପଣ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେନି, ତାକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା, ପାଳିବା, ଯତ୍ନ ନେବା, ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇବି, 10ଟା ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବି। ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା ଆମେ ଶୁଣିପାରିବୁ? ତ ଲେଖିଥିଲି ଗୋଟେ ଆମର କଲିକତାର ବର୍ବରିତ କାଣ୍ଡ ଉପରେ ଲେଖିଥିଲି, ସେ ଝିଅଟା ଉପରେ ଛୋଟ ଟିକେ ଲେଖିଥିଲି। ମୁଁ ନାରୀ କହୁଛି, ମୁଁ ପୁରୁଷ ପାଦରେ ପାଦ ଦେଇ ନିଜକୁ ସମାନ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଲି। ମୋ ବାପା ମା ଝିଅ ବୋଲି ଦୁଃଖ ନ କରି ଗର୍ବ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ସମାଜ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜକୁ ଭୁଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ
ପାଇଲେ କ'ଣ? ଇତିତସ୍ତ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଥିବା ମୋର ଅଧଲଗ୍ନ ନୃଶଂସତା ସୀମା ଟପି ରାକ୍ଷସର ଆହାର ସାଜି ସାରିବା ପର ଅଇଁଠା ଟୁକୁଡ଼ା ଖଣ୍ଡେ, ଯେଉଁଥିରେ ନଥିଲା ଆଉ ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ପଠନ, ନଥିଲା ଆଉ ଆଖିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ, କେବଳ ଥିଲା ନୀରବ ଚିତ୍କାର। ହଁ, ନୀରବ ଚିତ୍କାର। ବାପା, ଏ ବାପା, ଝିଅ ପୁଅ ହୋଇପାରିଲାନି। ଏ ମାଲୋ, ତୋ ଝିଅ ନାରାୟଣୀ ହୋଇପାରିଲାନି ନା? ଏ ଦେଶର ରକ୍ଷକମାନେ ଆଜି ଧିକ୍ ତୁମ ରାଜପଣ, ଯୋଉଠି ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁଣି ମିଛ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇ କରିଦେଲି ମୁଁ ପୁରୁଷ ସହ ସମାନ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆଜି ବି ଦୁର୍ବଳା, ଆଜି ବି ଅବଳା। ହଁ, ମୁଁ ନାରୀ, ଆଜି ବି ପୁରୁଷର ଭୋକ ମେଣ୍ଟେଇବାର ସାଧନ। ବାସ୍, ମୋର ଏତିକିରେ ହିଁ ସବୁ ସରିଗଲା। ବାସ୍, ମୋତେ ଏବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଅ। ମହମବତୀ ଜାଳ, ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳ, ରାଜରାସ୍ତା ରୋକ କର, ଯିଏ ଯେତେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ସମବେଦନା ପ୍ରକଟ କର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇ ଲଢ଼ିବାକୁ ନାହିଁ। କି ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସାହସ ନାହିଁ ମୋ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁଠି ନିର୍ଭୟାକୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲାଗିଗଲା ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ, ମାସ ପରେ ମାସ। ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ କାହିଁ ଏ ରାମରାଜ୍ୟ ନାରାରେ? ନା, ମୁଁ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ରହିଯିବି କେବଳ ଗୋଟେ ଲୁହ କୁହ କ୍ଷତାକ୍ତ ପଙ୍କ୍ତିଟିଏ ହୋଇ। ବାସ୍, ସରିବ ଲଢ଼େଇ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭୁଲିଯିବେ ମୋତେ। ଏଥର ବାପା ମା ଡରିବେ ଝିଅଟି ଜନ୍ମ ଦେବାକୁ। ଭଲ ଥିଲା, ମାରି ଦେଉଥିଲେ ଭ୍ରୂଣ ଅବସ୍ଥାରେ। ଏମିତି ରାକ୍ଷସ ଭୋଜନ ତ ହେଇପାରୁନଥିଲା। ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦରକାର, ଦେଇପାରିବ ତ? ଯଦି ନ୍ୟାୟ ଦିଅ, ନ୍ୟାୟପାଳମାନେ। ଜାଣେ ମିଳିବନି ନ୍ୟାୟ, ଅତୃପ୍ତ ହୋଇ ରହିଯିବ ଦୋଷୀ। ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା ବେଳକୁ ଅଧା ଜୀବନ ଆରାମରେ ଜାମିନରେ କାଟିଦେବେ। ଦଣ୍ଡ କ'ଣ ମିଳିବ? ଭୟ ବି ନଥିବ। ହଁ, ମୁଁ ନାରୀ କହୁଛି, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତେବେ ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ? ହେଉଛି କ'ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ମୋବାଇଲ କବଳରେ କବଳିତ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମନରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ବୋଲି ଜିନିଷଟା ଏସବୁ ମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏସବୁ ଉପରେ ଯଦି ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଆମ ବାପା ମା ମାନେ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତିର ନାରାଟା ଆମ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିପାରିବେ, ସମାଜ ବଦଳି ପାରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତେବେ ଆମର ମଣିଷ ହାଟର ମଣି ଏ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମଣିଷ ହାଟର ମଣି ଦେଖିଲି, ଆମର ବହୁତ ସେ ଯେଉଁ ଗଛ ମଣିଷ ହଉ, ପୁରୁଣା ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଛି, ମୋତେ ଦେଖି ଭାରି ଆଗ୍ରହ ଲାଗେ। ଯାହା ହଉ, ମାନେ ଆମେ ବଣମଲ୍ଲି ଭଳିଆ ବଣରେ ଫୁଟି ବଣରେ ଯେହେତୁ ମଳି ଯାଉଛୁ, ଆମକୁ କେହି ଜଣେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିଚୟ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର। କିଏ କାହାକୁ ଏଠି ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତିନି, ଖୁସିଟା ବାଣ୍ଟିଲେ ମାନେ ବଢ଼େ, ଏକା ଏକାରେ ମଳିଯାଏ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ମଣିଷ ହାଟର ମଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର ଏଇ ସମାଜକୁ କିଛି ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇ ପାରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ହାଜର ଦେଖିବି। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।